राम राम हरे हरे। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। दुर्गा माता जी प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा அனைவருக்கும் பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா ஈஸ்வரி மாதாஜி, விஜயலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे சாந்தி कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभुजी, पुरुषोत्तम प्रभुजी हरे कृष्णा, प्रतिमाला माताजी हरे कृष्णा, श्रीदेवी माताजी हरे कृष्णा, शांति माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராதா மாதவா பாட்டு ஈஸ்வரி மாதாஜி பாடுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी, எனக்கு ஒர்க் பண்ணுங்க மாதா ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீதேவி. ஜஸ்ட் மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी, எனக்கு ஒரு முறை நீங்க பாடி காட்டுங்க மாதா ஜி. दुर्गा माता जी प्लीज। ஓகே. जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोधानंदन व्रज जन रंजना, यशोधानंदन व्रज जन रंजना, यमुनतीरवनचारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ईश्वरी माताजी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सारदा माताजी प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। என்னோட ஸ்லைடு எல்லாருக்குமே தெரியுதுல? தெரியுது माता जी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम, दुर्गा देवी जी का मत। हरे कृष्णा माताजी प्रणाम। ஓகே. நம்மளுடைய டேட்டி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த நம்மளுடைய இறைவன் கிருஷ்ணா அவர்களுக்கும், நம்மளுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் இசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்களுக்கும், நம்மளுடைய குரு மகாராஜ் ஜெயபத்தக சுவாமி குரு மகாராஜ் அவர்களுக்கும், நம்முடைய கோவில் தலைவர் நாமநேஸ்வரஸ் பிரபுஜி அவங்க எல்லாருக்கும் நம்மளுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம இந்த கிளாஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு பிரணத்தி யார் ஆஃபர் பண்ணி கொடுக்குறீங்க மாதாஜி? माता जी प्रतिमाला படிக்கலாமா? அவசியம் மாதாஜி, ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஓகே माता जी। தெரியுது மாதாஜி ஸ்கிரீன்? ஓகே माता जी இதோ. இல்ல நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியுதுல? தெரியுது माता जी। माता जी என்னோட வாய்ஸ் உங்களுக்கு கேக்குது தானே? ஓகே माता जी நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन
शलाकया शशुर्मुत्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कथामह्यं ददाति श्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीक्रोहश्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शाक्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं शावतूतं परिजन शहिदं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पतान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर द्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तथालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत् भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरीवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரதிமலா மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சாப்டர் 14 பகவத்கீதையுடைய 14வது அத்தியாயத்தை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். என்ன சாப்டரோட பேரு நம்ம வந்து முக்குணங்கள். நம்ம இயக்கும் ஒரு 3 குணங்கள். அதை பத்தி தான் நம்ம இந்த சாப்டர்ல வந்து பார்க்க போறோம். சோ சாப்டர்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். நம்மளுடைய சாப்டர் நேமே இதுதான், ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். அதை பத்தின ஒரு பகுப்பாய்வு தான் நம்ம இந்த சாப்டர்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். சோ இந்த ஆத்மா வந்து 3 குணங்கள்ல செயல்படும் போது நமக்கு என்ன வந்துருது? கர்மம் வந்துருது. அந்த செயல் செய்யும் போது பந்தப்பட்டுடுறோம், அதுக்கேத்த கர்மங்கள் நம்ம வருது. அப்ப இந்த 3 குணங்களுடைய தாற்பயத்தை நம்ம இந்த சாப்டர்ல தெரிஞ்சுக்க போறோம். சோ பகவான் முக்குணங்களுக்கு அதிபதி, நம்ம இந்த முக்குணங்களுக்கு அடிமை. இந்த சாப்டர்ல என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம்? 3 குணங்கள்னா என்ன, எந்த இதெல்லாம் 3 குணங்கள் இருக்கு. சோ நம்ம கிட்ட எந்த குணம் அதிகமா ஆதிக்கம் செலுத்துறதும், அப்புறம் குணத்தை வந்து மாத்திக்கலனா அதோடைய கான்சிக்வன்சஸ், அதோடைய நிலை என்ன, நம்ம எப்படி நம்மளோட குணத்தை வந்து மாத்திக்கிறது, இந்த விஷயம் எல்லாம் நம்ம இந்த சாப்டர்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். சோ நேத்து பார்த்த சாப்டர்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? ஜட உலகத்துல நம்ம இருக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு இந்த உடல் கிடைக்குது. அந்த உடல் தளம் இருக்குல்ல, அதுதான் வந்து க்ஷேத்ரன் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். உடல்னா க்ஷேத்திரம். ஏன்னா இதுதான், இந்த உடலை வச்சுதான் நம்ம நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து பண்றோம். செயல் செய்யறதுக்கான ஒரு உடல் இந்த க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த உடல்ல வந்து யார் இருக்காங்க? ஜீவாத்மா. அந்த ஜீவாத்மாக்கு என்ன தெரியும்? அந்த உடலை பத்தி மட்டும் தெரியும். ஆனா அந்த உடல்லே உறைந்து கொண்டிருக்கின்ற பரமாத்மாவுக்கு அந்த உடலை பத்தியும் தெரியும். உலகத்துல இருக்கிற அனைத்து உயிர்வாழிகளை பத்தியும் பரமாத்மாவுக்கு தெரியும். சோ இந்த 2 விஷயம் பார்த்தோம். க்ஷேத்ரன் உடல் பார்த்தோம். க்ஷேத்ரஜ்ஞன் அப்படின்றது வந்து ஜீவாத்மா மற்றும் பரமாத்மாவையும் வந்து குறிக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சோ இந்த நம்ம கோல் என்ன? இந்த ஜீவாத்மா பகவானுடைய தாமத்துக்கு போகணும். அப்ப எப்படி போக முடியும்? பக்தி தொண்டு செய்வது மூலியமா நம்ம பகவானுடைய லோகத்துக்கு போக முடியும் அப்படின்னு அந்த ஞானத்தை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் நேத்து. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் நேத்து நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கான ஸ்லோகம் வாசி கொடுக்குறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் இந்த ஸ்லோகத்தை எனக்கு வாசி கொடுக்குறீங்க? சரி மாதாஜி, நான் ரீட் பண்ணட்டுமா? மம யோனிர் மஹத் பிரம்ம தஸ்மின் கர்ப்பம் ததாம் யஹம் சம்பவஹ சர்வபூதானாம் ததோ பவதி பாரத சர்வ யோனிஷு கௌந்தேய மூர்த்தியேவ
மூர்த்தயः ஷம் பவந்தி யாக தாசாம் பிரம்ம மகத் யோனிர் அகம் பீஜ பிரதஹ பிதா. பரதனின் மைந்தனே, பிரம்மன் எனப்படும் மொத்த ஜட வஸ்துக்களும் ஒரு கருவறையாகும். அந்த பிரம்மனை கருவுறச் செய்து அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் பிறப்பினையும் நானே சாத்தியமாக்குகின்றேன். குந்தியின் மைந்தனே, எல்லா உயிரினங்களும் இவ்வுலகின் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. மேலும் நானே விதை அளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி, மியூட்ல இருந்துட்டு நான் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, தேங்க்யூ. சோ இந்த ஜட வஸ்துக்கள் வந்து ஒரு கருவறையாகும் அப்படின்றத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? இந்த ஜட உலகத்துல இந்த ஜீவாத்மா வந்திருக்கு. அப்ப இது வந்து என்ன பண்ணுது, இந்த 3 குணங்கள் கூட பந்தப்பட்டிருக்கிறதுனால இதோட நிலை புரியல. அந்த நிலைப்பட்டிருக்கிறதுனால அதற்கேத்த கர்ம வினை வந்து நமக்கு கிடைக்குது. அந்த கர்மங்களுக்கு ஏத்த நம்மளுக்கு வந்து நல்லது பண்ணோம்னா நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும். தீயது பண்ணோம்னா அதுக்கேத்த கர்மங்கள் பண்றோம். சோ இந்த பிறப்பு இறப்பு அந்த சுழற்சிக்குள்ளார நம்ம பிணைக்கப்பட்டு இருக்கின்றோம். அதுக்கு நம்ம தான் காரணமே தவிர வேற யாரும் இல்ல. நம்ம ப்ராவர்ப் பார்த்திருக்கோம். தீதும் நன்மையும் பிறர் தர வாராது. நம்மளுக்கு எடுத்துக்கிற விஷயம் நம்ம தான். அப்ப இந்த ஜீவாத்மா நித்தியமானது. அது பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு விஷயம். அதுகிட்ட தூய்மை தன்மை நிறைய இருக்கு. ஆனா எப்போ இந்த உடலை எடுத்துக்கிச்சு, இந்த கர்மத்துக்கு ஏத்த ஒரு உடலுக்குள்ளார போன உடனே என்னவாயிடுது, இந்த 3 குணங்கள் கூட பந்தப்பட்டுருது. அதுக்கான காரணம் என்ன? அந்த ஆசை. நமக்கு இது அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு இருந்தா ஆசையினாலதான் அந்த 3 குணங்களுக்குள்ளார ஆட்பட்டு விட்டுருது ஜீவாத்மா. அதுக்கு என்னது, மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனால இது என்ன நடக்குது, இந்த இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுலயே இருந்துகிட்டு இந்த ஜட உலகத்தோட இன்பத்தையே அனுபவிச்சுக்கிட்டு இங்கேயே இருக்கணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கு. ஆனா நம்ம அந்த மாதிரி டிசைர் வச்சிருக்க கூடாது. என்ன பண்ணணும், ஸ்பிரிச்சுவல் டிசைர் தான் நம்ம கிட்ட வச்சிருக்கணும். ஏன்னா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அப்படின்றது வந்து என்னது, அது டெம்பரவரியானது. நம்ம அது டெம்பரவரி அப்படின்றது புரிஞ்சுக்காததுனால ஓனர்ஷிப் எடுத்துக்கிறோம். இது எல்லாத்துக்குமே ஆசை அப்படின்றதுதான் வந்து காரணமா இருக்கு. நம்ம அந்த களங்கம் இல்லாம இருக்கணும் இந்த ஆத்மா. அப்ப இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் டிசையர். அந்த ஆன்மீக தளத்துல தான் நம்மளுடைய ஆசைகளை வச்சுக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்ப எப்படி வந்து இந்த ஜட வஸ்துக்கள் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். பகவான் கிட்ட இருந்து தான் பிரிந்து வந்து ஜட சக்திகள். என்னது 5 பஞ்சபூதங்கள், மனம், புத்தி, அகங்காரம். இது ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். இதெல்லாம் பிரகிருதி. இந்த இது ஆல்ரெடி இருக்கு. இந்த உடல் வந்து நேத்தி பார்த்தோம். உடல் வந்து 24 கூறுகளால் ஆனது. 5 வந்து ம் அ ம இது 5 எலிமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க தமிழ்ல. பஞ்சபூதங்கள் வந்து 5 நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் அப்படின்றத நேத்து பார்த்தோம். 5 ஞானேந்திரியங்கள், அப்புறம் கர்மேந்திரியங்கள், அப்புறம் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் 5 விஷயம், அப்புறம் மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம். அதாவது இந்த இந்த 24 கூறுகளால தான் இந்த உடல் வந்து ஆனதுன்றத நேத்து சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். அப்ப இந்த உடல் எடுத்துட்டாலே இதுல என்ன கிடைக்கும்னா 6 டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். இந்த 6 விதமான சேஞ்சஸ் நடக்கும். என்னென்னது, பிறக்கிறது, அப்புறம் வளருது, அப்புறம் சில காலம் அந்த உடல்லே வந்து தங்குறது, அப்புறம் ரீப்ரொடியூஸ் பண்றது, அப்புறம் ஆஹ் அப்புறம் லாஸ்டா தளர்வடைஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் அழிகின்றது. என்ன பார்த்தோம், பிறக்கிறது, வளருது, சில காலம் அந்த உடல்லே தங்குறது, ரீப்ரொடியூஸ் ஆகுறது 4, 5 தளர்கிறது, 6வது அழிகிறது. அப்புறம் என்ன ஆகுது? இதிலேயே நம்ம இருக்கிறதுனால, திரும்பவும் என்னவாகுது? அழிஞ்ச பிறகு, அந்த கர்மத்துக்கு ஏத்த இன்னொரு உடல் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும். இந்த சைக்கிள் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டெத் என்னவாகுது? நம்மளுக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கு. இத விட்டு போகணும் அப்படின்றதுனா, நம்மள உயர்த்திக்கணும். அந்த ஆன்மீக தளத்திற்கு நம்ம வந்து உயர்த்திக்கணும். 3 சாப்டர்லயே பார்த்துட்டோம். நம்ம என்ன யாக சக்கரம் பார்த்தோம். எப்படி வந்து நம்ப இந்த பிறப்பு அப்படின்றத எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லைடு மூலியமா புரிஞ்சிருக்கோம். சோ ஜட இயற்கை வந்து தாய் அப்படின்றது பகவான் சொல்லிட்டாங்க. லாஸ்ட் ஸ்லோகால நம்ம போன ஸ்லைட்ல பார்த்துட்டோம். அவங்கதான் பீஜம். அத குடுக்குற தந்தையா வந்து யார் இருக்காங்க? பகவான் தான் இருக்காங்க. தாயா ஜட இயற்கை, தந்தை வந்து பகவான், விதை அளிக்கும் தந்தை. அத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? இங்க வந்து இந்த டார்வின் தியரி இங்க வந்து பார்க்கிறோம். என்ன சொல்றாங்க அவங்க? குரங்குல இருந்து தான் மனிதர்கள் மனிதர்கள் வந்து பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கிறோம். இது வந்து சயின்டிஸ்ட் மூலியமா இவங்க சொல்ற விஷயம். ஆனா இங்க நம்ம பகவத்கீதையில நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? நம்ம வந்து இந்த யாகங்கள் நம்ம வந்து
வேதங்கள் மூலியமா நம்ம நல்லபடியா எல்லா விஷயங்களும் வேதங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்றாங்க, யாக யஜ்ஞங்கள் வந்து நடக்குது. யாகம் இந்த வேள்விகள் நடத்துறதுனால அதுக்காக பகவான் என்ன பண்றாங்க, மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு பகவானுடைய அம்சமான மற்ற தேவர்கள் அனைவரும் அதுக்கான திருப்தி உற்று என்ன பண்றாங்க, மழை அது நமக்கு வந்து வாழ்த்துக்களாக இந்த மழை வந்து நமக்கு தெரிவிக்கின்றாங்க. மழை வந்து பகவானோட கருணையால இங்க வருது. இவன் இந்த மழை வர்றதுனால இந்த பூமிக்கு என்ன கிடைக்குது, இந்த பயிர்கள்லாம் வந்து தானியங்கள், பயிர் வகைகள் இதெல்லாம் வந்து நல்ல செழிப்பா நல்ல வளம் பெறுது. இததான் வந்து நம்ம இந்த மனிதர்கள் வந்து நம்ம உட்கொள்றோம். அத உட்கொள்ளும்போது, இப்ப தாயும், தந்தையும் அப்படின்னு இருக்கும்போது, அப்பாவுடைய விந்து மூலியமா அம்மா வந்து கருவுற செய்றாங்க. இப்படிதான் வந்து அந்த குழந்தை வந்து கருவுற செய்றாங்க. சோ, இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? எப்படி வந்து ஒரு ஒரு உயிர் வாழியும் எப்படி வராங்க அப்படின்றது நம்ம இந்த அ யாக சக்கரம் மூலியமா வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். சோ, இந்த ஆத்மாலாம் மேக கூட்டங்களோட இருந்துகிட்டே இருக்கும். எப்ப மழை பொழியுதோ, இங்க கீழ வந்து அதற்கு உடல் ஏத்து அதோட கர்மத்துக்கேத்த உடல் எடுத்து அந்த ஜீவன் வந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஜட உலகத்துன்றது புரியுது. சோ, பகவான் தான் வந்து என்ன பண்றாங்க, இந்த விதையளிக்கும் தந்தையா இருக்காங்க. இந்த ஜட இயற்கை அப்படின்றது வந்து தாய். அது வந்து கருவறை. தந்தை வந்து யாரு? பகவான். அவங்க தான் இந்த சீட் கிவிங் ஃபாதரே வந்து பகவான் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம. அதுதான் இந்த பிக்சர் மூலியமா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த 3 சாப்டர்ல யாக சக்கரம் மூலியமாவும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த விஷயத்த இதுலயும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். டார்வின் கோட்பாட்டு கூறுவது போல் நாம் விபத்தினால் தோன்றியவர்கள் அல்ல. ஆக்சிடென்டலா நம்ம தோன்றவே கிடையாது. இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்மளுடைய கர்ம வினைகள் தான். நம்ப ஆல்ரெடி நித்தியமானவங்கன்னு நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லயே பார்த்துட்டோம். சோலோட ப்ராப்பர்ட்டீஸ் பார்த்துட்டோம். ஆத்மா நித்தியமானது. அதோடைய கர்மத்துக்கு ஏத்த நம்மளோட டிசைர்க்காக தான் நம்ம இங்க குடுத்துருக்கோம். பகவான் குடுத்து அனுப்பும்போதே அந்த ஃப்ரீ வில் குடுத்துட்டாங்க. அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் குடுத்துட்டாங்க. நம்ப என்ன பண்ணணும்? இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டும் குடுத்துட்டாங்க. நம்ப இந்த 3 குணங்களுக்கு ஆட்பட்டுட்டு நம்ப வந்து பக்தி அப்படின்றது தெரியாம நம்ம எல்லாத்துலயும் இந்த ஆசைகள்ல பிணைக்கப்பட்டுட்டு இருக்கோம். நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி, பகவானுடைய நித்திய தாமத்துக்கான அங்க போகணும் அப்படின்றத இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஜட இயற்கை என்னும் தாயின் கருவில் இறைவன் என்னும் தந்தை விதைத்த விதையே நாம். நாம் உடல் அல்ல, உடலுக்குள் இருக்கும் ஆன்மா. அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. வி ஆர் நாட் பாடி, வி ஆர் ஸ்பிரிட், சோல். நம்ம ஆன்மா தான். ஆனா என்ன பண்ணிட்டோம்? இந்த 3 குணங்கள் இந்த பிக்சர்ல பார்க்குறோம்ல, 3 குணங்களுக்கு வந்து பந்தப்பட்டுட்டு இருக்கோம். வந்த உடனே என்னவாயிடுது? கயிறால கட்டப்பட்டுட்டோம். என்னென்ன குணங்களால? அ மகிழ்ச்சி வந்துட்டாலும் அது நம்ம நெனச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அது ரொம்ப நல்லதுன்னு. மகிழ்ச்சி, துக்கம், அறிவு, சோம்பல் என அனைத்தும் இந்த குணங்களின் தாக்கமே. இப்ப ஆனா நம்ம என்ன நெனச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்ம என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்ல, சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்றதுனால நம்ம என்ன நெனச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், நம்ம ரொம்ப அம் சுதந்திரமா நம்ப இஷ்டத்துக்கு நம்ம நடந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நெனச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலா நம்ப எல்லாமே என்ன என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், கயிறுகளால விதவிதமான கயிறுகளால கட்டப்பட்டிருக்கோம். மகிழ்ச்சி வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு விதமான கயிறு, துக்கம் வந்துச்சுன்னா ஒரு விதமான கயிறுல, அறிவு வந்துச்சுன்னா ஒரு விதமான கயிறு, சோம்பல் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் நம்மளுடைய நடத்தை இது எல்லாத்தையுமே டிஃபரெண்ட் குணங்களால இது வந்து நம்ம கட்டுப்பட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப அந்த 3 குணங்கள் என்னென்ன? சத்துவ குணம். இப்ப நம்ம வந்து சத்துவ குணத்த பத்தி பார்க்கிறோம். அப்ப 3 குணங்கள் என்னன்றத ஒவ்வொன்னும் டீட்டெயில்டா இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். எல்லாமே கயிறுல கட்டப்பட்டிருக்கும். ஆனா சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்கன்னா எப்படி இருப்பாங்க? ரொம்ப காமா, அமைதி உள்ளவங்களா, அடக்கம் உள்ளவங்களா, யோசிச்சு பார்த்து ஒரு விஷயத்த முடிவெடுக்கிறவங்களா, கம்போஸ்டா இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. அவங்க வந்து இந்த சத்துவ குணத்த வந்து சார்ந்திருக்கவங்க. ஆக்சுவலா அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, ஒரு கூண்டுல வந்து அடைக்கப்பட்ட மாதிரி தான். ஆனா அவங்க என்ன நினைச்சிருப்பாங்க, ஃப்ரீயா நம்ம வந்து இருக்கோம். நம்ம நல்ல குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க ஆக்சுவலி இந்த தங்க கூண்டுக்குள்ளார இருக்கிற ஒரு அடிமைத்தனத்துல தான் இருக்கிறாங்கிறது அர்த்தம். இரும்பு கூண்டுக்கு பதில் தங்க கூண்டு. ஆனால் அங்க என்ன இருக்கு? அடிமைத்தனம் மாறவே கிடையாது. அவர்கள் மற்றவர்களே நான் அறிவாளி அப்படின்ற அந்த கர்வம் வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கும். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம்னா, கோவில் கும்பாபிஷேகம் எடுத்து நடத்துவாங்க. இல்ல அன்னதானம் எடுத்து அ எல்லாருக்கும் வந்து உணவு குடுப்பாங்க. இப்படி பிரசாதம்லாம் குடுக்கும்போது நெறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்களோட பெரிய ஃப்ளெக்ஸ் ஒரு பேனர் வச்சுருவாங்க. இந்த இடத்துல இவங்க வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க, அது குடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேனர் வச்சுருவாங்க. அப்ப என்ன நடக்குது? அவங்க பண்ற விஷயம் நல்ல விஷயம் தான்.
ஆனா அவங்கள எப்படி அவங்க இது பண்ணிக்கிறாங்க, அந்த ப்ரைடு வந்துருது. மத்தவங்க எல்லாம் அவங்கள பார்த்து ரொம்ப பெருமைப்படுறாங்க, பெருமையா இருக்காங்க. அதுக்கு அவங்க ரொம்ப அடிமையாயிடுறாங்க. அப்படி இந்த இடத்துல நம்ம அத வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அந்த குணம் நல்லதுதான். ஆனா அவங்களும் என்னவாயிடுறாங்க, அதுக்கு ஆட்பட்டு விட்டுட்டாங்க. சத்துவ குணத்துல இருந்தாலும் நல்லது. ஆனாலும் அதுக்கும் பந்தப்பட்டுட்டாங்கன்றத புரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது மகிழ்ச்சி. அவங்களோட நிலை எப்படி இருக்கும்? நம்ம நெறைய நல்ல விஷயம் பண்றோமே, நல்ல அறிவாளியா இருக்கோமே அப்படின்றதும்போது, ம் அவங்களுக்கு வந்து பாவமற்ற நிலையில பண்றோம். நம்ம எந்த பாவமும் பண்ணல. நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லது தான் செய்றோம் அப்படின்ற ஒரு நிலை அவங்க கிட்ட இருக்கும். அப்புறம் ஆனால் பற்றுகளால் கட்டுண்ட நிலை. அந்த சோல் நித்தியமானது தான். ஆனா இந்த குணங்களால கட்டுண்டுருது. கண்டிஷன்டு சோல் சொல்றோம்ல, அதுதான் கட்டுண்ட நிலை. ஆனா இந்த பற்று, இந்த ஆசையினால அது என்னவாயிடுச்சு? கட்டுண்டுடுச்சு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த இடத்துல. அடுத்தது விளைவு. ஞானம் மற்றும் சுகத்தால் நம்மை கட்டிப் போடுகிறது. திரும்ப திரும்ப என்ன பண்ணுவோம்? ஆ நம்ம நெறைய நல்ல விஷயம் பண்ணுவோம். ஆனா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். மத்தவங்க வந்து நம்மள வந்து ஆ பாராட்டுறாங்க. அதுக்குன்றது வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். இந்த ஞானத்தாலும் இந்த சுகம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமா இருக்கும். ஆனா அந்த இடத்துல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? அடிமைத்தனம் மாறவே இல்ல. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அயர்ன் இங்க வந்து தங்க கூண்டு வந்து போட்டிருக்காங்க அப்படின்றது இந்த ஸ்லைட்ல புரிஞ்சிருக்கும். சோ ஃபர்ஸ்ட் குணம் சத்துவ குணம். அத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்தது ரஜோ குணம். இது இவங்களுக்கு பண்ணிக்கிற விஷயம். என்ன பண்றாங்க இவங்க? இவங்களுக்கு வந்து ஓவர் ஆம்பிஷியஸா இருப்பாங்க. அந்த பேஷன் ஆசைகள் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் அவங்க கிட்ட. எல்லையற்ற ஆசைகள். ஆசைகள் மற்றும் அந்த தாகம் தர்ஸ்ட் இத வின் பண்ணணும். அடுத்தது இந்த பெரிய காம்படிஷன் இருக்கு. அதுல போய் மெடல் வாங்கணும். இங்க போய் கப்பு வாங்கணும். அப்படின்ற அந்த ஆசைகள் அவங்களே அவங்க அந்த வளையத்துக்குள்ளார ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. டைமே இருக்காது. அவங்க ஃபேமிலிய பாத்துக்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு டைம் கிடைக்காது. பிள்ளைங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கும் டைம் கிடைக்காது. ஏன்னா, அவங்க அயராது உழைத்துக் கொண்டே இருப்பாங்க. இவ்ளோ ஏர்ன் பண்ணா பத்தாது. இத விட இன்னும் பெட்டரா இருக்கணும். இன்னும் பெட்டரா இருக்கணும்னு இந்த ஆசைகள் லெவல் வந்து இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்களுக்கு வந்து ரஜோகுணத்துல வந்து இந்த ஓட்டம் ஜாஸ்தி இருக்கும். ஆசை டிசையரும் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும். அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? பலன எதிர்பார்த்து தான் உழைப்பாங்க. இது வாங்கணும், இது அடையணும், அந்த செயல நான் செய்யணும் அப்படின்னு ஓடுறது. அதோட விளைவு என்னவாகும் அவங்களுக்கு? மன உளைச்சல் ஜாஸ்தி வந்துரும். வலி வந்து அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி வரும். இதோட விளைவ நம்ம பார்க்குறோம். சோ ரஜோ குணத்துல வந்து ஓயாத ஓட்டம். ஆ அப்படின்றது இதுல பிடிக்கும். கிடைக்காததை தேடி ஓடுவது, கிடைத்ததை பாதுகாக்க போராடுவது. 2மே இருக்கிறத தக்க வச்சுக்கணும். இன்னும் ஹையரா போகணும். இப்படின்றது தான் இவங்களுடைய ஆம்பிஷியஸா இருப்பாங்க. இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க. இதுக்கு நம்ம அந்த ஒரு கதை மூலியமா இத நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு மனிதர் இருப்பாரு. அவர் வந்து ரொம்ப செல்வந்தரா இருப்பாரு. அப்ப அவங்க ஃபேமிலிய நல்லா பார்த்துப்பாங்க. அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் நல்லபடியா குடுப்பாங்க. அவங்க என்ன நெனச்சுட்டு இருப்பாங்க, இந்த பசங்க நல்லா இந்த சொத்துக்கள் நம்மளுடைய சொத்துக்கள்லாம் வந்து இவங்க நல்லா பார்த்துக்கணும். ஆசைகள் நெறைய செல்வந்தர்னா தெரியும்ல. எல்லாத்தையும் சொத்துக்கள் சேர்த்து வச்சிருப்பாரு. அவருக்கும் கடைசி காலம்ல திடீர்னு என்னவாயிடுச்சு, அவர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இறக்க வேண்டியது சூழ்நிலை வந்துருது. இறந்துட்டாங்க. இறந்துட்டு இறக்கும் தருவாயில அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, இவ்ளோ சொத்துக்கள் இருக்கே, இத யாரு பாதுகாக்க போறாங்க? என்ன பண்ண போறாங்க? இந்த பிள்ளைங்க ஒழுங்கா பாதுகாத்துக்குமா? இப்படின்னு நெனச்சுக்கிட்டே அவங்க உயிர் விடுறதுனால, அவங்களுக்கு எந்த உடல் கிடைச்சிடும்? அவங்களுக்கு நாய் அந்த உடல் கிடைச்சிரும். நாய் அந்த ரூபத்த எடுத்துட்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வீட்டு வாசல்லயே உட்கார்ந்து நம்ம வந்து அந்த நல்லபடியா அந்த பாதுகாக்கலாம். எல்லாரையும் பாதுகாக்கலாம். மனைவி, மக்கள், அந்த சொத்துக்கள பாதுகாக்கலாம்னு நெனச்சுக்கிட்டு அங்க வருவாங்க. ஆனா என்ன பண்ணிடுவாங்க, அவங்க வீட்ல இருக்க பிள்ளைங்களுக்கு அவங்களுக்கு தெரியுமா? அது வந்து அவங்களுடைய அப்பா தான் அந்த உடல் எடுத்து வந்திருக்காங்கன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது. அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, எதுக்கு நம்ம வீட்ல வந்து இதுக்கு முன்னாடி இங்க இந்த நாய் உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க தூர அத வந்து அப்புறப்படுத்தி விட்டுருவாங்க. சோ நல்ல உடல் கிடைச்சிருந்துச்சு. அவங்களுடைய ஆசையினால அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு? இந்த கீழுடல் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ சத்துவ குணம் பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட்டு. அடுத்தது ரஜோ குணம் பார்த்தோம். இப்ப நம்ம அடுத்தது 3வது குணம் வந்து தமோ குணம் பார்க்கிறோம். தமோ குணம் வந்து என்னது? இது நம்ம பிக்சர் பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடுது. இருளின் ஆதிக்கம், தவறான பழக்கவழக்கங்கள் இதெல்லாம் இங்க பார்க்கிறோம் இந்த பிக்சர்ல. இங்க அறியாமை, நன்மை, தீமை பகுத்தறியும் திறன் இன்மை. அவங்களுக்கு அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் அத யூஸே பண்ண மாட்டாங்க. தவறான இந்த பழக்கவழக்கங்களால அவங்களோட புத்தியே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, பேதலிக்க வச்சிருப்பாங்க. இது வந்து அறியாமையின் குணம். அடுத்தது சோம்பல், அதிக உறக்கம், சோம்பேறித்தனமா இருப்பாங்க. இந்த போதைப் பொருட்களுக்கு வந்து ஆட்பட்டிருப்பாங்க. அந்த போதைப் பொருள் எடுத்தாலே என்னவாயிடும், அவங்க பைத்தியக்கார நிலை வந்து இருக்கும். அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறோம். விளைவு என்னவாகும்? இப்படி இக்னரன்ஸ் இது வந்து மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் சொல்லுவோம். தமோ குணத்த. அப்படின்னா அவங்க கீழ்நிலை நோக்கி செல்லும் பயணம் வந்துருது.
சோ அவங்க என்ன போயிடுறது, அவங்களோட பயணம் கீழ் நோக்கி சென்று விட்டார்கள். இப்ப சத்துவ குணத்துல இருக்கும் பொழுது நல்ல உயர் லோகத்தை போய் சேருவாங்க. அவங்க பண்ண தான தர்மங்கள் அது குறித்து. அடுத்தது ரஜோ குணத்துல இருக்கிறதுக்கு திரும்ப இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல பிறப்பு, இறப்பு, சூழ்ச்சி அவங்களோட ஆசையின் காரணத்தால இதிலேயே வந்து பிறப்பெடுத்து அவங்களுடைய கர்மத்துக்கு ஏத்த ஒரு உடல் கிடைச்சு இதுக்குள்ளாரே இருப்பாங்க. இப்ப இந்த தமோ குணத்துல இருக்கும்பொழுது என்னவாயிடும், அவங்க கீழ் உலகங்களுக்கு போயிடுவாங்கன்ற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிச்சு. சோ 3 குணங்கள்ல இருக்க ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய ஆதிக்கம். ஆனா என்ன பண்ணிட்டோம், இந்த 3 குணங்களுக்குமே ஆட்பட்டு விட்டுருப்போம் அப்படிங்கிறது இந்த இதுல புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப நம்ம எந்த நிலையில இருக்கோம் அப்படின்றது இந்த ஸ்லைட்ல புரிஞ்சுக்கலாம். சோ 3 குணம் பார்த்தோம். சத்துவம்னா குட்னஸ், மோட் ஆஃப் குட்னஸ். ரஜஸ்னா மோட் ஆஃப் பேஷன், தீவிர ஆசை உடையது. அடுத்தது இக்னரன்ஸ் அப்படின்றது வந்து தமஸ் குணத்தை வந்து குறிக்கிறது. சோ அறிவு எப்படி இருக்கும்? சத்துவ குணத்துல இருக்கும் பொழுது ரொம்ப நம்ம தெளிவா யோசிப்போம். ரொம்ப அமைதியா இருப்பாங்க. அப்ப பிரகாசமா இருக்கும் அந்த அறிவுன்றது. அது ரஜஸ்ல இருக்கும் பொழுது, அடுத்தடுத்து முடிக்கணும்னு அந்த வேகம் இருக்கும்போது என்னவாகும், நம்ப இப்ப இந்த எக்ஸாம் எழுதலாமா? இல்ல அந்த காம்படிஷனுக்கு அதுக்கு இது பண்ணலாமா? அப்படின்றது அந்த குழப்பம் அப்படின்றது இங்க மேலோங்கி இருக்கும் ரஜஸ் குணத்துல. அடுத்து தமோ குணத்துல இருக்கும் பொழுது, அவங்க அந்த பேட் ஹேபிட்ஸ்னால அவங்களுக்கு என்னவாயிடுது, அறிவற்ற நிலையில வந்து அவங்க போயிடுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அறிவு பார்த்துட்டோமா? அடுத்தது செயல். சத்துவத்துல இருக்கும்பொழுது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? கடமைக்காக அவங்க வந்து அவங்க செய்வாங்க. இதெல்லாம் பண்ணா நம்மளுடைய கடமை. நம்ப இந்த பிறப்பெடுத்திருக்கோம். அப்ப நம்ப இந்த விஷயத்த இதெல்லாம் செய்யணும். நம்மளுடைய கடமைய அறிஞ்சு செய்வாங்க அவங்க எல்லா விஷயங்களையும். ஆனா இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களுடைய செயல் செய்வாங்க. இத செய்யறதுனால எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்க போகுது. பலனுக்காக செய்யறது ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க. அடுத்தது தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க எந்த செயலும் செய்ய மாட்டாங்க. ஏன்னா, அவங்களுக்கு சிந்திக்கும் திறனே வந்து ரொம்ப கீழ் நோக்கி இருக்கிறதுனால, சிந்திக்காம அவங்க எது வேணாலும் செஞ்சுருவாங்க. அந்த தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க. அறிவு பார்த்துட்டோம், செயல் பார்த்துட்டோம். இப்ப அடுத்தது மரணத்திற்கு பின். இப்ப அவங்க எங்க அவங்களுடைய இது கிடைக்கும்? மரணத்திற்கு பின் இந்த குணத்துல இருக்கிறவங்க எந்தெந்த இடத்துக்கு போவாங்க? சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க கடமைக்காக செய்றாங்க. அப்ப நல்ல காரியங்களாக செய்வாங்க. அப்ப என்ன பண்றாங்க? அவங்க உயர் உலகத்துக்கு வந்து ஹையர் பிளானட்ஸ்க்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து போகுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். அடுத்தது என்னது? ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க. என்ன பண்ணுவாங்க? இங்க பலனுக்காக தானே எதிர்பார்ப்பாங்க. அவங்களுடைய ஆசையும் இதிலிருந்து இத முடிக்கணும், இத வந்து சாதிக்கணும், அத சாதிக்கணும்னு அந்த தர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு அதிகமா இருக்கிறதுனால, இந்த பூமியில தான் பிறப்பெடுப்பாங்க. மீண்டும், மீண்டும் பிறப்பு, இறப்பு இந்த சுழற்சிக்குள்ளார இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல அவங்களுக்கு பிறப்பு கிடைக்கும். தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து ஆ கீழ் நிலைக்கு ஹெல்லிஷ் பிளானட்டுக்கு மற்றும் இந்த அனிமல்ஸா அவங்களுக்கு வந்து பிறவி எடுப்பாங்கன்றதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்தது உறக்கம். சத்துவ குணத்துல இருக்கிறது வந்து குறைவு அண்ட் விழிப்புணர்வாகவும் அவங்க இருப்பாங்க. இங்க ரஜோகுணத்துல தேவையான அளவுக்கு மட்டும் அவங்களோட உறக்கம் இருக்கும். இங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தமோ குணத்துல இருக்கவங்க வந்து சோம்பலா இருப்பாங்க. சோ ஆட்டோமேட்டிக்காவே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அளவுக்கு மீறிய தூக்கம், நம்மளுடைய சராசரி தூக்கத்த விட அதிகமான நேரம் அவங்க வந்து தூங்கிக் கொண்டே இருப்பாங்க. அப்ப நம்ம 3 குணம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அந்த 3 குணத்துல எந்தெந்த நிலையில இருப்பாங்க அப்படின்றத வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப நம்ம எந்த நிலையில இருக்கிறோம் அப்படின்றதையும் நம்ம கொஞ்சம் இப்ப அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 14.10 ஸ்லோகா யாராவது வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? மாதாஜி ஆசிரியர் சாரதா மாதாஜி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆறு ம். ஆறு ஆறு வீடு வாய்ஸ் கேட்கல மாதாஜி. எப்போ உடனே கிடைக்கும் மாதாஜி? மாதாஜி கிடைக்குமா மாதாஜி? கொஞ்சம் லோவா இருக்கு உங்க வால்யூம். கொஞ்சம் கிட்டக்க வச்சுக்கிட்டு பேசுறீங்களா? ராஜு ராஜேஷ் மகன் ராஜு ஆறு சாத்துவம் ரவதி பாரதா ராஜேஷ் சத்வம் ரமேஷ் சைவ ரமேஷ் விஸ்வம் ராஜேஷ் அசோகுணத்தையும் சமோகுணத்தையும் தோற்கடித்து சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் சமோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றன. மேலும் இதர சமயங்களில் சமோகுணம் சத்த குணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றன. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி எப்போதும் நிகழ்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க 2 சொல்லும் போது எனக்கு ஒழுங்கா மாதாஜி. ம். இப்ப எங்களுக்கு கேட்டுச்சு. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்? பாரதியின் மைந்தனே, சத்துவ குணம் நம்ம கிட்ட இப்ப 3 குணங்கள் இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சத்துவ குணம் சில சமயங்களில் ரஜோ குணத்தையும், தமோ குணத்தையும் தோற்கடித்து மேலோங்கிட்டு இருக்குது. ஒரு நேரத்துல பார்த்தோம்னா நம்ம சத்துவ குணம் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும். சில சமயங்கள் என்ன பண்ணும்? ரஜோ குணம் என்ன பண்ணும்? சத்துவ குணத்தையும், தமோ குணத்தையும் தோற்கடிக்க விட்டுருது. சத்துவம் ஹையரா இருந்தா மத்த 2 குணமும் லோவரா இருக்கும். ரஜோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும் பொழுது மத்த 2 சத்துவகுணம், தமோ குணத்தையும் வந்து தோற்கடித்து விடும். சோ இதே சமயங்களில் தமோ குணம் தமோ குணம் மேலோங்கி இருக்கும் பொழுது மத்த 2 குணத்தையும் தோற்கடிடுது. இத மாரி உயர்நிலைவுக்கான போட்டி எப்போதும் நிலைத்துக் கொண்டே இருக்கும். நம்ம கிட்ட என்னது? இந்த 3 குணமும் இது ஒண்ணு அதிகமா இருந்துச்சுன்னா, அடுத்தது 2 கீழ இருக்கும். அடுத்தது இருந்துச்சுன்னா, அதுக்கு அடுத்தது 2. இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்னும் போட்டி போட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றது. நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ண உணர்வுல முன்னேற்றம் பெறணும் அப்படின்றதுல உண்மையான ஆர்வம் உடையவங்களா இருக்கோம்னா, இந்த 3 குணங்கள விட்டும் நம்ம உயர்வு பெற வேண்டும். ஒரு குறிப்பிட்ட குணம் வந்து நம்ம என்ன செய்யும்? நம்மளுடைய நடத்தை, செயல், உணவு முதலியவற்றின் மூலம் வெளிப்படுகின்றது. இது மூலியமா தான் நம்மகிட்ட ஒவ்வொரு குணமும் வந்து வெளிப்படும். சோ நம்ப விரும்பினோம், பயிற்சியின் மூலம் என்ன பண்ண முடியும்? நம்ப சத்துவ குணத்தைய வளர்த்துக் கொள்ள முடியும். அதே மாரி இந்த ரஜோ குணத்தையும், தமோ குணத்தையும் தோற்கடிக்க முடியும். அதுக்கு பயிற்சி மூலியமா இது நம்மளால பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்து மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோகால பார்த்தோம்ல 3 குணங்கள். அதோடைய ஸ்லைடு தான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த வண்ணங்கள் மூலியமா. குணங்களின் இடைவிடாத போர். போர் மாரி தானே நடக்குது நம்மகிட்டயும். இந்த 3 குணங்களும் மாத்தி, 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 மாத்தி நம்ம கிட்ட இருக்கும். அது எந்தெந்த குணம் எந்தெந்த நேரத்துல மேலோங்கி இருக்குன்றத நம்ம இந்த ஸ்லைடு மூலியமா புரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப காலையில 4 AM, அப்புறம் 8 AM, அப்புறம் 12 PM, 8 PM, அப்புறம் அதிகாலை. இப்படி இருக்கும் பொழுது என்ன பண்றோம்? காலையில அதிகாலையில சத்துவ குணம் மேலோங்கி இருக்கும். தெளிவா இருக்கும். அதனால தான் என்ன சொல்லுவாங்க, ஏர்லி மார்னிங் ரைஸ் வந்து ரொம்ப நல்லது. அதிகாலையில எழுந்துக்கிற பழக்கம் ரொம்ப நல்லது. இந்த நாம ஜெபத்த நம்ம அதிகாலையில பண்றது, கோவில் வழிபாடு, இது எல்லாமே ஸ்லோகா படிக்கிறது, ஸ்கிரிப்சர்ஸ் நம்ம பகவத்கீதா, பாகவதம் இதெல்லாம் காலையில படிக்கும் பொழுது எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும். ஏன்னா, அது வந்து தெளிவான நேரம். அதிகாலையில தான் சத்துவ குணம் நெறைய இருக்கும். நம்ம சாண்டிங் எப்ப வேணா பண்ணலாம். ஆனா, அந்த ஏர்லி மார்னிங் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளோட தாட்ஸே ரொம்ப கண்ட்ரோல்டா இருக்கும். நெறைய தாட்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்காது. காலையில எழுந்துக்கும் பொழுது. அப்ப அந்த நேரத்துல நம்மளுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷனும் நெறைய இருக்காது. நெறைய டிஸ்டர்பன்ஸும் அந்த நேரத்துல இருக்காது. ஏன்னா, என்டையர் இதுவே வந்து ரொம்ப காமா இருக்கக்கூடிய நேரம். அப்ப சத்துவ குணம் ஓங்கி இருக்கிறது வந்து காலை நேரத்தில் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். பகலில் இருக்கிறது வந்து ரஜோகுணம். அது எப்படி இருக்கும்? வேகம் ஜாஸ்தி இருக்கும். அந்த மத்தியானம் 12 மணி, காலையில 8 வரைக்கும் அ சத்துவகுணம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, ஈவினிங் வரைக்கும் இந்த ரஜோகுணம் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இத முடிச்சுட்டோமா, அடுத்தது மெட்டீரியலா இந்த வேலை முடிக்கணும். இந்த டெட்லைன் இருக்கு. இன்னைக்கு இந்த ஃபைல் முடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த பில் கட்டணும். அது பண்ணணும், இது பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு அடுத்தடுத்த வேகம் ஜாஸ்தி இருக்கும். நம்ம பரபரப்பா இருக்கும். சோ ரஜோகுணம் அதிகமா இருக்கிறது வந்து இந்த பகல் பொழுது. அப்புறம் ஈவினிங் ஆயிட்ட உடனே என்னவாயிடும் நம்ப, ஆ அந்த டே உடைய எண்ட் வந்துருமா, இரவு வரும்போது நம்ம என்னவாயிடும், பேட்டரியும் லோ ஆயிடும் நம்ம கிட்ட. அதே மாரி நம்ம ரொம்ப மயக்கம், டயர்டா ஃபீல் பண்ணுவோம். அந்த மயக்கம் தூங்குறதுக்கான அந்த தமோ குணம் அதிகமா இருக்கிறது இரவு நேரத்துலன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அதிகாலையில இருக்கிறது சத்துவ குணம், பகல் பொழுதுல இருக்கிறது ரஜோ குணம், நைட் அப்படின்றது இருக்கிறது வந்து தமோ குணம். சோ எப்போது எந்த குணம் ஜெயிக்கிறதோ, அந்த குணத்தின் தன்மை நம் நடத்தையில் வெளிப்படும். எந்த குணத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்றது நம்ம தன்மையில இருந்து புரிஞ்சுரும். நம்ப நல்லா ரொம்ப அ சாந்தமா, ரொம்ப சாஃப்ட்டா பேசம்போது சத்துவ குணம் இருக்கும். அதே நம்ம ரொம்ப கோவத்தோட இருக்கும் பொழுது ரஜோ குணம் இருக்கும். இல்ல பேசவே முடியாம தூங்கிக்கிட்டே சோம்பேறித்தனமா இருந்தோம்னா, தமோ குணத்துல இருக்கும் அப்படின்றதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து இன்று உங்களின் பிரதான நிறம் என்ன? நம்மளுடைய கலர் என்ன? அப்படின்றது இந்த ஸ்லைட்ல கேக்குறாங்க. சோ வண்ணங்களின் கலவை. இங்க பார்த்தோம்னா 3 கலர்ஸ் இருக்கு. ஆ எல்லோ, ரெட், ப்ளூ 3 கலர் இருக்கு. சோ எல்லாமே ஒரே இதுல இருக்கா? இல்ல. இந்த எல்லோவையும்
ரெட்டையும் மிக்ஸ் பண்ணா நம்மளுக்கு கிரீன் கலர் கிடைக்கும். அதே மாதிரி எல்லோவையும் ப்ளூவும் மிக்ஸ் பண்ணா இன்னொரு கலர் கிடைக்கும். சோ இந்த வண்ணங்கள் வந்து பார்த்தோம்னா, இது 2 மிக்ஸ் பண்ணி நெறைய கலர்ஸ் கிடைக்கும். இல்ல இந்த ஒயிட் அதுலயே வந்து இன்னும் ஒயிட் கலர் போட்டா அந்த ப்ளூலேன்னா இன்னும் லைட் கலர் கிடைக்கும். நெறைய ஷேட்ஸ் கிடைக்கும். எப்படி கோடிக்கணக்கான வண்ணங்கள் உருவாகின்றதோ, அப்படியே இந்த 3 குணங்களின் கலவையே நம் தனிப்பட்ட சுபாவம். அதே மாரி நம்ம கிட்டயும் என்னது தனிப்பட்ட சுபாவம். நம்ம கிட்டயும் இவ்ளோ விஷயங்கள் இருக்கு. நம்ம இமோஷன்ஸே எடுத்துக்கிட்டோம்னா, அழுது நம்ம இது பண்ணுவோம். ஹாப்பியா இருந்து பண்ணுவோம். இல்ல எக்ஸைட்டடா இருப்போம். இப்போ நம்மகிட்டயே நெறைய விஷயங்கள் இருக்குல்ல. நம்மளுடைய சுபாவம், நம்மளுடைய குணத்தின் கலவையே அப்படின்றது நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கிட்டோம். யாரும் 100% ஒரே குணத்தில் இருப்பதில்லை. ஒரே குணத்துல நம்ம எப்பவுமே ரொம்ப சத்துவ குணத்திலே இருப்போமா? இல்ல. இல்ல எப்பவுமே தூங்கிக்கிட்டே இருப்போமா? இல்ல தமோ குணத்துல இருப்போமா? இல்ல ரஜோ குணத்துல இருப்போமா? இல்ல. வெவ்வேறு கலர் எப்படி இருக்குதோ, ஆனா ஒவ்வொன்னும் இணையும் போது தான் இதுக்கு நம்ம ஆட்பட்டுடுறோம். ஒவ்வொரு நம்மளுடைய சுபாவம் அந்த குணத்த வச்சு தான் வெளிப்படும். அப்படின்றத நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கிட்டோம். சோ சத்துவ குணம், ரஜோ குணம், தமோ குணத்துல நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம எல்லாம் இப்ப யோசிச்சுக்கிட்டே வரணும். இத நம்ம ஸ்லைட்ஸ் பார்க்கும் பொழுது. அப்புறம் இதுல வந்து நோய் தொற்றின் அறிகுறிகள். இப்ப நம்மளுக்கு ஃபீவர் இருந்துச்சுன்னா, நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போனோம்னா, நம்மளோட ஃபீவர் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க? தெர்மாமீட்டர் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதுல ஹீட் எவ்ளோ நம்ம கிட்ட பாடி டெம்பரேச்சர் இருக்கு, எவ்ளோ தூரம் இருக்கு, 101 இருக்கா, 90 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கான்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த ஆன்மீக லிட்மஸ் டெஸ்ட். லிட்மஸ் டெஸ்ட்ன்றது வந்து நம்ம மெட்டீரியலா வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அது ரெட்ல இருந்து ப்ளூவா ஆச்சுன்னா ஆசிடா, இல்ல ப்ளூல இருந்து ரெட் ஆச்சுன்னா பேசிக்கான்னு அந்த ஆசிட் பேஸ் டெஸ்ட் வைப்போம்ல. அதே மாரி இங்க ஸ்பிரிச்சுவலா நமக்கு ஒரு டெஸ்ட். என்னது? நம்ம எந்த லெவல்ல இருக்கோம் அப்படின்றது. காய்ச்சல் வந்தால் எப்படி உடல் வெப்பநிலை உயர்கிறதோ, அதேபோல் குணங்களின் ஆதிக்கத்தை நம் செயல்களை வைத்து கண்டறியலாம். நம்ம குணத்த வச்சு நம்ப ஆ எதுல இருக்கோம்? இந்த செயல்கள வச்சு நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோம்ன்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப சத்துவ குணம் இந்த எல்லோ கலர்ல இருக்கு பார்த்தீங்களா? இது வந்து கூல் அண்ட் கிளியர் சத்துவ குணத்துல இருக்கிறது. இந்த ரெட்ல இருக்கிறது வந்து ரஜஸ். ஃபீவர் எப்படி வந்து நம்ம கிட்ட ஃபீவர் இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? டேப்லெட் போட்டோம்னா அது சரியாயிடும். திரும்ப இருந்துச்சு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? திரும்ப ஃபீவர் வரும். திரும்ப டேப்லெட் போடுறது. இந்த ரஜோகுணம் அப்படித்தானே டிசைர் அதிகமா இருக்கும். அப்புறம் கம்மி பண்றது. அதிகமா இருக்கும், கம்மி பண்றது. இது வந்து இந்த ரஜோகுணம். தமஸ் அப்படின்றது பார்த்தோம்னா ஃப்ரோசன் அண்ட் லோ. அங்க எப்படி இருக்கும்? அங்க கான்ஷியஸ்னஸ், இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அங்க ஃப்ரோசன் அதாவது எப்படி சொல்லலாம் இந்த இடத்துல? தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க. அவங்க ஃபுல்லா உறைஞ்சி கொண்டு இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட நம்ம எந்த விஷயத்த சொன்னாலும், அவங்களுக்கு அத ஏத்துக்கிறதுக்கான ஒரு இதுவே இருக்காது. அவங்க அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் தெரிஞ்சுக்கிறேன். அப்படின்னு தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த தமோஸ். அதனால தான் ஃப்ரோசன் அண்ட் லோன்னு போட்டிருப்பாங்க. உறைந்து கொண்டு ரொம்ப எனர்ஜி லெவலும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் தமோ குணத்துலன்றத புரியும். அப்ப சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க? ரொம்ப மன அமைதியோட இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட அந்த சுய கட்டுப்பாடு, செல்ஃப் டிசிப்ளின் அப்படின்றது அவங்க கிட்ட இருக்கும். அவங்களோட சிந்தனையும் வந்து ரொம்ப தெளிவானதா இருக்கும். சத்துவ குணத்துல இருக்கிறாங்க. அதனால தான் எப்பவுமே அவங்க கூல் அண்ட் கிளியரா அந்த மாரி இதுலயே இருப்பாங்க. அடுத்தது ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி பார்ப்பாங்க? அவங்க ரொம்ப நம்ம எப்படி பார்த்தோம்? அவங்க பேஷனேட்டா அதிக ஆசை உள்ளவங்களா இருக்கிறதுனால, அவங்க கிட்ட அதிக ஆசை இருக்கும். அவங்க கிட்ட அந்த திருப்தி அப்படின்றது இருக்கவே இருக்காது. ஏன்னா, அவங்களோட டிசைர் அடுத்தடுத்து போய்க்கிட்டே இருக்கணும்னு ஜம்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்கல்ல ஆசைகள்ல. அதனால அவங்களுக்கு திருப்தி அப்படின்றது இருக்கவே இருக்காது. அப்புறம் ரொம்ப பொறாமையா இருப்பாங்க. ஜெலஸா இருப்பாங்க. இத அடையணும், அத அடையணும், அத முடிச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பொறாமை குணமும் வந்து இந்த ரஜோ குணத்துல இருக்குவாங்க. அடுத்தது தமோ குணம் இருப்பவங்க எப்படி இருப்பாங்க? எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து தள்ளி போடுவாங்க. ஏன்னா, அவங்க வந்து மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் பார்த்தாலே, அவங்க கிட்ட என்ன இருக்கும்? அந்த சோம்பேறித்தனம்ன்றது அதிகமா ஆதிக்கம் செலுத்தும். எது எடுத்தாலும் ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன் தள்ளி போடுறது அந்த ஒரு ஹேபிட் இருக்கும் எதுக்கு எடுத்தாலும். அத அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். நாளைக்கு செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு போடுவாங்க. கோபம் வரும். அப்புறம் மனச்சோர்வு. அவங்க அந்த இக்னரன்ஸ் இருக்கிறதுனாலயே அவங்க கிட்ட எப்படி இருக்கும்? எனர்ஜி லெவலும் வந்து ரொம்ப சோர்வா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ நம்ப இந்த இதுல வந்து எதுல இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். நம்மளோட குணத்த வச்சே நம்ம சொல்லிடலாம். இப்ப நம்ம எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம்? சத்துவத்துல இருக்கோம். ஆனா நம்ம கிட்ட 3மே இருக்கும். நல்ல இதுவாவும் இருப்போம். அதே நேரத்துல ஆசையும் ஜாஸ்தி வரும். நெறைய நேரத்துல நம்மளுக்கு அந்த ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன் அந்த தள்ளி போடுற இதுவுமே நம்ம கிட்ட இருக்கும். எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கும். நம்ப தான் என்ன பண்ணுவோம், பயிற்சியின் மூலியமா எப்படி தமோ குணம் கண்டிப்பா நம்ம இருக்கவே கூடாது.
ரஜஸ்ல இருந்தா கூட பரவாயில்ல. ஏன்னா அவங்க ஆக்டிவா இருப்பாங்க. அடுத்தடுத்த வேலை பண்ணலாம்னு நினைப்பாங்க அட்லீஸ்ட். அதுல இருந்து நம்மள என்ன பண்ணணும்? சத்துவ குணத்துக்கு உயர்த்திக்கணும். அப்படின்றது நம்ம இதுவரைக்கும் இந்த ஒரு புரிதல் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப குட்டி சாப்டர் தான். 3 குணங்கள பத்தின விஷயங்கள். இங்க அடுத்தது குணங்களை கடந்து செல்லுதல். சத்துவம் இப்ப 3 குணம் பார்த்துட்டோம் நம்ப. என்ன பார்த்தோம்? சத்துவம், ரஜோஸ், தமஸ் பார்த்துட்டோம். இந்த குணங்களையே கடந்து இன்னொரு குணம் இருக்கு. அதுதான் வந்து நிர்குணம். சுத்த சத்துவ குணம். அத அடையறது தான் நம்மளோட இலக்கா இருக்கணும். ஏன்னா, இந்த தமஸ்ன்றது எனர்ஜி லெவலே இருக்காது. ரொம்ப ஆ எப்படி இருக்கும்? நம்மள வந்து தூக்கும். அந்த மாதிரியான பழக்கவழக்கங்கள் இருக்கும். பேட் ஹேபிட்ஸ்லாம் இருக்கும். ரஜோன்றது ஆசைகள் ஜாஸ்தி இருக்கும். பலனுக்காக அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க. சத்துவம்ன்றது வந்து நல்ல விஷயம் தான். ஆனாலும் என்ன இருக்கும் அந்த இடத்துல? தங்க கூண்டு போட்ட மாரி தான். அடிமைத்தனம் அப்படின்றது அங்க இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணணும்? சத்துவ குணம் வந்து ஒரு தங்க சங்கிலியே. நமது இலக்கு சத்துவத்திற்கும் மேலான சுத்த சத்துவம். அதாவது வாசுதேவ ஸ்தலம் அப்படின்றது இருக்கு. நிர்குணம். குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. இதுக்கு நம்ம அங்க போகிறது தான் நம்மளுடைய இலக்கா இருக்கணும். சத்துவ குணத்துக்கு போறதுன்றத விட நிறுத்திக்க கூடாது. அதை விட சத்துவத்துல இருக்கவங்களும் என்ன பண்ணணும்? அடுத்த குணத்துக்கு முன்னேறதுக்கு நம்ம பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும்ன்றத நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கிறோம். 5th சாப்டர்லயே நம்ம பார்த்திருப்போம். எப்படி நம்ம வந்து இருக்கணும்? எல்லா பொருள்களிலுமே ஈடுபட்டிருக்கணும். ஆனா எப்படி இருக்கக்கூடாது? ஆசை டிட்டாச்டா இருக்கணும். நம்பளோட விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் எல்லாமே செய்யணும். ஆனா பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யணும். அப்ப ஒரு லோட்டஸ் தாமரை இலையில தண்ணீர் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும்? அதுல வந்து டிட்டாச்டா தானே இருக்கும். தாமரை நீரில் நீர் ஒட்டவே ஒட்டாதுல்ல அந்த இலையில. அந்த மாதிரி டிட்டாச்டா தான் நம்ம இருக்கணும். அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். குணங்களின் அலைகளால் பாதிக்கப்படாத ஒரு தாமரை இலை போன்ற நிலையை அடைவதே விடுதலையாகும். அப்ப இது 3 குணத்துல இருந்து நம்மளுக்கு விடுதலை எதுல கிடைக்கும்? இந்த சுத்த சத்துவ குணமாகிய நிர்குணங்கள்ல கிடைக்கும். அப்ப தமோ குணத்துல நம்ம இருக்கவே கூடாது. ரஜோ குணத்துல இருந்து நம்மளே சத்துவத்துக்கு உயர்த்திக்கணும். சத்துவத்துல இருந்துட்டோம் ரொம்ப பெருமைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. சத்துவத்துல இருந்து நம்ம இந்த நிர்குணத்துக்கு போகணும் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய டிசையரா வச்சுக்கணும்ன்றத நம்ம இந்த ஸ்லைட்ல மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ம். அப்ப அதுக்கு தீர்வு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம இதுல பாக்குறோம். ம். என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, இருளை விரட்ட இருளோட சண்டையிடு. சண்டையிட வேண்டாம். ஆ விளக்கை ஏற்றுங்கள். இதுல இந்த அனாலஜி குடுத்திருக்காங்க. ம். என்ன இருக்கு? இப்போ ஒரு ரூம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டார்க்கா ரூம் இருக்கு. அந்த ரூம்க்கு போய் நம்ம ஜஸ்ட் லைட் போட்டா போதும். அந்த ரூம் வந்து என்னவாயிடும்? பிரைட் ஆயிடும். நம்ப இத வந்து ஆல்ரெடி எதுல பார்த்திருக்கோம்? 10th சாப்டர்லயே பகவானுடைய வைபவங்கள்ல அந்த சதுர் ஸ்லோகா 4 சதுர் ஸ்லோகாலே பார்த்திருக்கோம். 10.11 ஸ்லோகால. தேஷாம் ஏவானு கம்பார்த்தம் அகம் அஜ்ஞானஜம் தமஹ நாமயாம் யாத்ம பாவஸ்தோ ஞான தீபேன பாஸ்வதா ஞான தீபேன பாஸ்வதா அப்படின்னா அறியாமையால் பிறந்த இருளை ஞானம் எனும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். பகவானே என்ன பண்றாங்க? அந்த தீபத்தால் அந்த அறியாமல் இருளை வந்து போக்கிடுறேன் அப்படின்றது பகவானே சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப பக்தி என்னும் செயல்முறையில் நாம் ஈடுபடும் போது நாம் உடனடியாக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு உயர்த்தப்படுகிறோம். அப்ப பக்தி மார்க்கத்துக்கு வந்துட்டாவே என்னது? நம்ப அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வந்துட்டோன்றது அர்த்தம். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பது இதற்கு மிக எளிய வழியாகும்ன்றதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப பக்தி சேவை தான் சிறந்தது. ஏன்னா நம்மள அப்கிரேட் பண்ணிக்கிறது. இந்த குணத்துல இருந்து அடுத்த குணத்துக்கு போகறதுக்கு. ஆனா அதுக்கு தீவிர நம்மளுடைய பயிற்சி, அந்த பழக்கம் அப்படின்றது நம்ம கிட்ட இருக்கணும். சரி மாதாஜி, இப்ப நம்ம பக்தி யோகத்துக்கு வரணும்னா 3 குணங்களால பந்தப்பட்டிருக்கோம்னு சொல்லியிருக்கோம். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அப்ப தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்கலாம் பக்தி பாதையில வர முடியாதா? அப்படின்னு அர்த்தம்னா கிடையாது. எந்த குணத்துல இருக்கிறவங்களாலயும் என்ன பண்ண முடியும்? பக்தி பாதைக்கு கண்டிப்பா வர முடியும். அதுக்கு ஒரு கதையே வந்து இருக்கு. வால்மீகி அவங்களுடைய ஸ்டோரி. ரத்னாகரா வால்மீகி வந்து ரத்னாகர் வந்து இருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? நெறைய அந்த வழிப்பறை கொள்ளையடிக்கிறது, திருடுறது இந்த மாரி இந்த காட்டுல நெறைய வழிப்பறை கொள்ளையில வந்து ஈடுபடுவாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க, அதுல கொண்டு போயி அவங்க ஃபேமிலிக்காக செய்யறேன்னு அவங்க நெனச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப வந்து நாரதர் வந்து அவங்கள பாப்பாங்க. அவங்கள பாத்துட்டு கேட்பாங்க, "நீ ஏன் வந்து இப்படி போற மக்கள் கிட்ட இருந்து இவ்ளோ திருடி கொள்ளையடிக்கிறியே?" அப்படின்னு கேட்பாங்க. "நான் எனக்காக பண்ணல. இது என்னுடைய குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களுக்காக தான் பண்றேன்." அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. "சரி இத நீ பண்றதுனால உனக்கு பாவம் விளைவிக்குமே, அவங்கள்ட்ட போய் கேளு. அவங்க எல்லாரும் இந்த பாவத்துக்கு வந்து அவங்களும் வந்து பங்கெடுத்துப்பாங்களான்னு கேட்பாங்க." சரி ரத்னாகர் என்ன பண்ணுவாங்க?
வீட்ல போயிட்டு அவங்களுடைய அப்பா அம்மா கிட்ட போய் கேட்பாங்க. நான் வந்து உங்களுக்காக தானே பணத்த கொண்டு வந்து குடுத்துருக்கேன். நீங்க வந்து எடுத்துப்பீங்களான்னு. இது உன்னுடைய பெத்தவங்கள பாத்துக்க வேண்டியது உன்னுடைய கடமை. அதனால நீ பண்ணு. நான் ஏன் உன்னுடைய பாவத்துல பங்கெடுத்துக்கணும்? நாங்க அத எடுத்துக்க மாட்டோம்ன்னு சொல்லிடுவாங்க. அவங்களோட மனைவி கிட்ட போய் கேட்பாங்க. அவங்களும் அதே மாதிரி சொல்லுவாங்க. நாங்க உங்களோட பாவத்துல வந்து எடுத்துக்க முடியாது. இது உங்களுடைய கடமை. என்ன கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க. நீங்க பாத்துக்கணும். நாங்க ஏன் உங்களோட பாவத்துல பலன் எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரி அவங்க குழந்தைகள்ட்ட போய் கேட்பாங்க. அவங்க குழந்தைங்கள என்ன சொல்லுவோம், நாங்க வளர்ற வரைக்கும் எங்கள பாத்துக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை. நாங்க எப்படி உங்களுடைய பாவத்த எடுத்துக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வருத்தமாயிடும். நம்ம இந்த குடும்பத்துக்காக தானே இந்த தவறான செயல்கள் பண்ணோம். ஆனா இவங்க எல்லாரும் வந்து நமக்காக இருக்காங்கன்னு நினைச்சுக்கிட்டு நான் போய் கேட்டேன். ஆனா அவங்க எல்லாருமே வந்து நாங்க எடுத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு ரொம்ப மனவேதனையோட அவங்க வந்து திரும்ப காட்டுக்கு அந்த இடத்துக்கு வருவாங்க. நாரதர் வந்து கேட்பாங்க. "நீ போய் கேட்டியா? அவங்க எல்லாரும் பங்கெடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்களான்னு?" கேட்கும்பொழுது, அவங்க சொல்லுவாங்க, "இல்ல யாருமே வந்து அதுக்கு தயாரா இல்ல." அப்படின்னு சொல்லும்போது, இவங்க ரொம்ப வேதனைப்படுறத பார்த்துட்டு நாரதரே என்ன சொல்லுவாங்க, ஏன்னா அவங்க வந்து தமோ குணத்துல இருந்ததுனால, அந்த பக்தி, அந்த மந்திரங்கள் உச்சரிக்கிறதுமே வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். ஏன்னா அவங்க பார்த்த விஷயங்கள் எல்லாம் காடுகள், அந்த மரங்கள் அதான் இருந்ததுனால, "மரா, மரா அப்படின்றத சொல்லு" அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவங்களும் என்ன "மரா, மரான்றத நீ உச்சரிச்சுக்கிட்டு இரு" அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்ன பண்ணுவார் ரத்னாகர், மரா, 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 மரான்னு உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதுவே என்னவாயிடும், ராமநாமம் அந்த மந்திரத்த வந்து உச்சரிச்சுக்கிட்டே ராமநாமதம் ஆயிடும். அதோடைய அவருடைய இதுவும் என்னவாயிடும், அந்த மந்திர உச்சாடனிலே இருந்து அவரு உட்கார்ந்து தியானத்துக்கு வரைக்கும் போறதுனால, அவரு மேல அந்த எறும்பு புத்துக்கள் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் என்னவாயிடும், அவர் வந்து ராம மந்திரத்தினால அவரு சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு அடைஞ்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவருக்கு பேர் வந்து என்ன கிடைச்சது? வால்மீகி அப்படின்ற பேர் வந்து அவங்க ராமாயணத்த வந்து எழுதினாங்க. அந்த ராம நாமத்துக்கு அவ்ளோ பவர் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். அதுவும் இவர் எந்த குணத்துல இருந்தாரு? இவரு வழிப்பறி, கொள்ளை அப்படின்ற அந்த தமோ குணத்துல இருந்தாங்க. இவருக்கு அந்த தூய பக்தர் சங்கும் நாரதர் வந்து அவங்களுக்கு குடுத்த வந்து அந்த மந்திர உபதேசம் அவங்களுக்கு ஏத்த மாரி குடுத்த உடனே அந்த மந்திரமே சொல்லத் தெரியாதவங்களால முடிஞ்சு அவங்க சுத்த சத்துவத்துக்கு வந்து மாற்றி மாறி போயிட்டாங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த ராமாயணத்த எழுதுற அளவுக்கு அவங்க சுத்த சத்துவ நிலைக்கு வந்துட்டாங்கன்றத நம்ம இதன் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ எந்த குணத்துல இருந்தும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணலாம். பக்தி அந்த நாமத்த உச்சரிக்கிறோம் அப்படின்றது வந்தாலே நம்ம கிட்ட இருக்கும். அது நமக்கு பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா, ஹரே ராமா, ராமா ராமா, ஹரே ஹரே. இந்த மந்திர ஜெபத்த காலையில நம்ம உட்கார்ந்து 108 டைம்ஸ் பண்ணும்பொழுது, அது நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ். ஏன்னா நம்ம பக்தி அப்படின்ற அந்த விதைய போட்டதுனால, அதுக்கு நம்ம தண்ணி ஊத்திக்கிட்டு இருக்கோன்றதையும் நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ப்ளீஸ். அடுத்தது. இதுல வந்து என்னது? வாழ்வியல் மாற்றங்கள். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம வாழ்வியல்ல மாற்றம். ஏன்னா, ஒவ்வொரு குணத்துல இருக்கிறவங்க ஒவ்வொரு வகையான உணவு வகைகள் வந்து பிடிக்கும். இப்ப இந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இங்க பார்த்தோம்ல சாத்விக உணவு. அதுதான் வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்சமானதா இருக்கும். அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ண அந்த பிரசாதத்த வந்து உட்கொள்ளுவாங்க. இப்படி இருக்கும்போது நம்ம கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து என்னவாகும்? பியூரிஃபிகேஷன் நடக்கும். இதுதான் மனதை வந்து அமைதிப்படுத்தும். அதே ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்? அதிக காரமான, அப்படியே பார்த்த உடனே அட்ராக்டிவா இருக்கு பார்த்தீங்களா? அந்த வகையான அந்த ஜங்க் ஃபுட் எல்லாம் வந்து இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பிடிக்கும். அந்த நேரத்துல அது ரொம்ப நம்மளுக்கு டெம்ப்டிங்கா இருக்கும். நம்ம சாப்பிட்டுடுவோம். ஆனா சாப்பிட்ட பிறகு அது என்னவாகும்? நம்மளுக்கு அது வயிறு உபாதைகள், அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் தான் வந்து அது நம்மளுக்கு குடுக்கும். நம்மளோட உடலுக்குமே வந்து அது அவ்வளவு நல்லது கிடையாது. அது வந்து ரஜோகுணத்துல. தமோ குணத்துல இருக்கவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்? ஆ ஊசி போன இந்த பழைய உணவுகள் தான் வந்து அவங்களுக்கு அந்த மாரி பிடிக்கும். சோ நம்ம வாழ்வியல் மாற்றங்கள் கொண்டு வந்துட்டோம்னா, நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நல்லபடியா பக்தி பாதையில நம்மளால ஸ்திரமா வர முடியும். சோ உணவு சாத்விகம் உணவுகள் எடுத்துக்கிறது, நட்பு. அடுத்தது வந்து நம்மளுடைய சங்கம். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம ஸ்டோரியில கூட பார்த்திருக்கோம். பக்தர் சங்கம் அது வந்து எவ்ளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது. இங்க வந்து நட்பு, இந்த சங்க தியாகம், இந்த தீய பழக்கவழக்கங்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா? அவங்களுடைய அந்த அசோசியேஷன வந்து நம்ம கைவிட்டுடணும். ஏன்னா, அதுல இருந்தோம்னா, திரும்ப திரும்ப அந்த ஆசைகள் ஜாஸ்தி வரும். அந்த மாரி தான் நம்மளும் யோசிக்க ஆரம்பிப்போம். அத விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த தீய பழக்கவழக்கங்கள் உள்ள சங்கத்த விட்டுட்டு, நம்ம பக்த சங்கத்துக்கு வரணும். இப்ப எப்படி நீங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணிருக்கீங்க? 3 to 4 ஏதாவது சீரியல் பார்த்திருக்கலாம். இல்ல வேற ஏதாவது மெட்டீரியலா ஒரு விஷயத்த பண்ணியிருப்பீங்க. ஆனா,
இந்த சத்துவ குணத்துல நீங்க எல்லாம் இருக்க போய் தான் என்ன பண்றீங்க? உங்களால வந்து இந்த கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணணும். ஒரு பகவத் விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு இதுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். சரிங்களா? அதனால உங்களோட டைம ப்ராப்பரா வந்து நம்ப பக்தி சேவையில ஈடுபட்டிருக்கோம். இந்த பக்த சங்கம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இந்த பக்த சங்கத்துல இருக்கும்போது தான் நம்ப பக்தி பகவான பத்தின நாம, ரூப, குண, லீலைகள் விஷயங்கள் பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். நம்மளுடைய பக்தியோட நிலைகள வந்து பரிமாறதுக்கான வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும். ஸோ டிவோட்டி அசோசியேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம பக்தி பாதையில இருக்கிறதுக்கு. லெவல் 1 முடிஞ்ச பிறகு நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த 3 to 4 இந்த டைம இதோட நம்ம விட்டுறக்கூடாது. அடுத்தது லெவல் 2ல வந்து ஜாயின் பண்ணணும். அதுல நம்ம எப்படி நெறைய ஸ்லோகங்கள இன்னும் எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒவ்வொரு ஸ்லோகங்களையும் பகவான் நமக்காக என்ன கருத்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ற அந்த விஷயத்த நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நேரம். எந்த நேரத்துல நம்ம எழுந்துக்கணும்? நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். யார் யார் எந்தெந்த நேரத்துல எந்த குணம் எந்த நேரத்துல அதிகமா இருக்கும்ன்றது. அப்ப பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்துக்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லது. எழுந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நாம ஜெபம் பண்ணலாம். ஏன்னா, அதுதான் சத்துவ குணத்திற்கான ஒரு நேரம். ஜெபம் பண்ணலாம், இல்ல ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ரீட் பண்ணலாம். அது நம்மளுக்கு ரொம்ப நன்மை பயக்கிற விஷயம். அப்ப நம்ம ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். நம்மளுடைய பழக்கம் இப்ப நம்ம 7 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறவங்க 6 மணிக்கு எழுந்துக்கலாம். 6 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறவங்க 5 மணிக்கு எழுந்துக்கலாம். இப்படி நம்மளோட டைம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். ஒரே நாள்ல 4 மணிக்கு எழுந்துக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளுடைய வாழ்வியல் இதையும் வந்து மாற்றத்துக்கு கொண்டு வரலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி வந்து இயல்பா வரணும். இயல்பா, ஆசையா பண்றது தான் வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கும்? ஸ்திரமா, லாங் லாஸ்டிங்கா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம லாஸ்ட் வந்துட்டோம். லாஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு வரப்போறோம். மின்விசிறி உவமை. இங்க நம்ம பார்த்தோம்னா, இதுல என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்? இது ஒரு அனாலஜி குடுத்திருக்காங்க. பக்தி செய்யத் தொடங்கிய பிறகும், பழைய குணங்களின் தாக்கம் சிறிது காலம் இருக்கவே செய்யும். நம்ம பக்தி பாதையில வந்துட்டோம் அப்படின்றதுனால, எல்லாமே உடனே போகும்னு நினைச்சோம்னா, கண்டிப்பா கிடையாது. ஏன்னா, அந்த குணத்துடைய இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த இயல்பு நம்மகிட்ட இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும். அத எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? மின்விசிறி நம்ம ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிட்டாலும் என்னவாகும்? அது கொஞ்ச நேரம் அந்த மின்விசிறி அதன் வேகத்துல இருக்கிறதுனால கொஞ்ச நேரம் அது வந்து சுழலும். அது போலவே நம்மளுடைய பழைய கர்ம வினைகள் மெதுவாகவே அடங்கும். தளர்ந்து விடாதீர்கள். சுழற்சி வந்துன்றது வந்து நிச்சயம் நிற்கும். அப்படின்றத வந்து இங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது நம்ப பக்திக்கு வந்துட்டோம். உடனே எல்லாமே சேஞ்சஸ் ஆகுமான்னு கிடையாது. நம்மளுடைய கர்மத்துக்கு ஏத்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம என்னவாக முடியும்? பெட்டர் இது ஸ்டேஜ்க்கு நம்மளாலயும் வர முடியும். இதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி சும்மா குட்டி ஒரு ஸ்டோரி பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு இடத்துல ஒரு ட்ரெஷர் இருக்கு, பொக்கிஷம் இருக்குன்னு ஒரு மனிதன் வந்து என்ன பண்றான், அந்த இடத்த வந்து தோண்டுறாங்க. அத தோண்டி கொண்டிருக்கும் பொழுது என்ன கிடைக்குது, ஒரு 20 அடி வரைக்கும் அவங்க வந்து தோன்றியாச்சு. சரி அதுல இருக்க அந்த பொக்கிஷத்த எடுக்கலான்னு பார்த்தா, அவனுக்கு என்னவாயிட்டான்? முடியல. சரி விட்டுட்டு போ இங்க இல்ல போல இருக்குன்னு போயிட்டாங்க. அடுத்து இன்னொருத்தன் வரான். 2வது வந்தால இன்னொரு 5 அடி தோண்டுறாங்க. அவனும் அத எடுக்க முடியல. அடுத்தது 3வது ஆளா இன்னொருத்தவங்க வராங்க. எடுக்க முடியல. 4வதா அவன் 3வதா வந்தவன் என்ன பண்ணிட்டான், அந்த இடத்த விட்டுட்டு டீவியேட் ஆயி பக்கத்து இடத்துல போய் தோண்டுறதுக்கு போயிட்டாங்க. அடுத்தது லாஸ்ட்டா இன்னொருத்தவங்க வராங்க. அவங்க வந்து 2 அடி தான் வந்து தோண்டியிருப்பாங்க. அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு? அந்த வந்து ட்ரெஷர் கிடைச்சிருச்சு. சோ நம்ம முயற்சிய வந்து என்ன பண்ணணும்? தளர்வில்லாம பண்ணணும். நம்ம டீவியேட் பண்ணிடக்கூடாது. இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கே! வேண்டாம் அப்படின்னு டீவியேஷன் எடுத்துருவாங்க பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி இந்த தோண்டும்போது இவன் என்ன பண்ணிட்டான், இன்னும் 2 தோண்டி இருந்தா அந்த புதையல் கிடைச்சிருக்கும். அத டீவியேட் ஆயி வேற வழிக்கு தவறா அது போயிட்டாங்க. அப்படி பண்ணாம இன்னும் கொஞ்சம் பொறுமையோட, தளர்வு இல்லாம நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணோம்னா என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளாலயும் நல்லபடியா நம்மளோட குணத்த வந்து உயர்த்திக் கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க இந்த ஸ்லைடு மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 14.26 ஸ்லோகா யாராவது வாசிச்சு குடுக்குறீங்களா? மாதாஜி நான் ரீட் பண்ணட்டுமா? ம். மாம் சயோ அவ்யபிசாரேன பக்தி யோகேன சேவதே ஷ குணான் சமதீத்யைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் எனது பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபவன் ஜடா இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்மன் நிலைக்கு வந்தடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க் யூ சோ மச் மாதாஜி. சோ நம்மளுக்கு எந்த சூழ்நிலை எப்படி வந்தாலும் என்னது பகவானோட பூரண பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறவங்க
என்ன பண்ண முடியும்? அவங்களுடைய அந்த குணங்கள்ல கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு, அதாவது சத்துவ நிலைக்கு நம்மளால வந்தடைய முடியும் அப்படின்றது பகவானே இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சோ நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோன்றத இப்ப நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கணும் நம்ம கிட்ட. நம்ம கிட்ட இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு. எப்ப நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கிறோமே, அப்பவே நம்ம இந்த குணங்களுக்கு ஆட்பட்டிருக்கோம். காலையில பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ற வரைக்கும் நம்ம ரொம்ப அப்படியே சத்துவத்துல இருந்துகிட்டு ரொம்ப அமைதியா எல்லாம் பண்ணுவோம். அடுத்த 1 ஹவர் அப்படியே நம்ம ஃபேமிலிக்குள்ளயே எங்கேயாவது போய் நம்ம பசங்க ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் ஹார்ஷா பேச வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை அந்த மாரி தான் வரும். கோவம் அப்படின்றதுலாம் நம்ம கிட்ட இருக்கும். சோ எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஆனா என்ன பண்ண முடியும்? இந்த பக்தி தொண்டுல நம்ம ஸ்திரமா இருக்கும் பொழுது, நம்மளால இந்த சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நம்மளால கண்டிப்பா அட்டைன் பண்ண முடியும். ஏன்னா அங்க போனாதான் ஏன்னா இந்த ஆத்மாக்கு தேவையான விஷயம் என்னது? அது நித்தியமானது. அது தூய்மையானது. அது பகவான் கிட்ட போகணும்ன்றதுதான் அதோடைய அல்டிமேட் கோலே. ஆனா அந்த மறதி அப்படின்றது காரணத்தினால இதுக்குள்ளார ஆட்பட்டிருக்குன்றதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது இன்னைக்கான லாஸ்ட் ஸ்லைடு. மாம் ச யோ வியபிசாரேன பக்தி யோகேன சேவத்தே. யார் ஒருவர் கலப்படமற்ற பக்தியில் ஈடுபடுகிறாரோ அவர் இந்த 3 குணங்களையும் கடந்து பிரம்ம நிலையை அடைகின்றார். இந்த தூய பக்தி தொண்டுல யார் ஒருத்தவங்க ஈடுபடுறாங்களோ அவங்க இந்த 3 குணங்களையும் கடந்து விட முடியும் நம்மளால. நம்ம சாண்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், பகவான் விஷயமே பண்றோம் அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியாது? இந்த 3 குணங்களுமே நம்ம கிட்ட வர்றது இருக்காது. நம்ம அது கொஞ்சம் என்ன பண்ணி விருப்போம், ஹையஸ்ட் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு நம்மளே உயர்த்தி கொண்டே போவோம். அப்ப நம்மளால சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நம்மளால கண்டிப்பா அட்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்கிறோம். காய்ச்சலை நிறுத்துங்கள், ஸ்விட்ச் ஆஃப் த ஃபீவர் இன்றே தொடங்குங்கள். நம்ம என்ன பண்ணோம் இன்னையில இருந்தே நம்ம இந்த அழகா நீங்க எல்லாரும் இவ்ளோ ஸ்ரத்தையா டே 1ல இருந்து இன்னைக்கு 14th டே வரைக்கும் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அப்ப எல்லாரும் இந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறதுனால மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியுது. இந்த சண்டே அந்த டைம் கூட பார்க்காம 3 to 4 நம்ம இதுக்கான நேரம் ஒதுக்கி இருக்கோம் அப்படின்றது நம்ம சத்துவ குணத்துடைய அறிகுறி தான் இது எல்லாமே. நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு. ஏன்னா சோலோடைய ஃபுட் என்னது? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் உச்சரிக்கிறது. அத பகவானுடைய நாமத்தை நல்லபடியா உச்சரித்து நம்ம பகவானுடைய லோகத்துக்கு போகணும் அப்படின்றது நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இதுதான் இன்னைக்கான அத்தியாயம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது எப்பவுமே நம்ம பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கணும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जय अनंत कोटि भक्त वृंद की जय. जय श्रील प्रभुपादा की जय. जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जय. हरे हरे कृष्ण कृष्ण महामंत्र की मंत्रा जय. की जय श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की की जय. भगवत भगवत गीता गीता और पर भागवत ग्रंथों की जय. श्री श्री राधा गोविंद की जय. अयोध्या अयोध्या श्री श्री राम राम लला लल्ला की की जय. जय गौर गौर प्रेमानंदे प्रेमानंदे हरि 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 बोल. हरे कृष्णा. Thank you, devotees. हरे Thank you कृष्णा so माता much. जी हरे थैंक कृष्णा यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा. YouTube stop ஆயிடுச்சா மாதாஜி? हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. லைவ்ல இருக்கேனா மாதாஜி? ஒரே நிமிஷம். ஒரு நிமிஷம் டிவோட்டீஸ். நான்